Hello students, now we are going to see that we have seen earlier streamline and turbulent flow. Now we are going to see the velocity difference. We know that velocity of streamline flow is less and velocity of turbulent flow is greater. But if we see that when velocity is less, all the particles are in same velocity, therefore they will not collide with each other, and therefore the flow is in one direction and it is called as streamline. But by any reason, if the velocity is increased, then what happens? Then after a particular value of velocity, if the velocity is increased, then the flow is disturbed. We have seen earlier in previous lecture that flow is unstable and therefore the flow becomes turbulent flow, which has no specific direction, but its molecules are moving in different directions. Also, such a type of flow is not having same velocity of every particle, but each and every particle moves with different velocity and colliding with each other. Therefore, that particular velocity after which the flow becomes turbulent flow. That means imagine that if any flow is having velocity 2 meter per second, and if we are going to increase the velocity from 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, up to 5, if the velocity is increased, then it is observed that there is no change in the flow, but all the particles are moving in same direction, and also it is a streamline flow. But if we are going to increase the velocity beyond 5 meter per second, then what will happen? Then after a particular velocity, that is, if for example we have given that if it is increased above 5 meter per second, then what happen? Then the particles are moving with greater velocity and they are colliding with each other, and therefore their velocity is changing and also direction is changing and it becomes turbulent flow. That is, after a 5 meter per second velocity, for example, the flow becomes turbulent flow. That 5 meter per second velocity is called as critical velocity. That means we have to listen a new, or we have to hear a new term, that is critical velocity, beyond which the flow becomes turbulent flow. ओके, ही झाली त्याची डेफिनेशन. लक्षात ठेवायची आहे की जेव्हा कमी वेलॉसिटी असते तेव्हा स्ट्रीमलाईन फ्लो, का पर्टिक्युलर वेलॉसिटी नंतर फ्लो डिस्टर्ब होऊन जातो आणि त्यातले सगळे पार्टिकल वेगवेगळ्या डायरेक्शननी जायला लागतात, कोलाईड व्हायला लागतात, त्यावेळेस त्या फ्लोला टर्बुलंट फ्लो म्हणतो आपण. तर त्या पर्टिक्युलर वेलॉसिटीच्या व्हॅल्यूला आपण काय म्हणू शकतो? क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. आता नेक्स्ट टॉपिक आपला तोच आहे, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी अँड रेनॉल्ड्स नंबर. क्रिटिकल व्हेलॉसिटी डेफिनेशन तुम्हाला सांगितली मी, त्याचं इक्वेशन दिलेलं आहे VC = RN × ईटा अपॉन रो × D. त्या ट्यूबची डायमीटर जर D असेल, त्याच्यामधून फ्लो होणाऱ्या लिक्विडची डेन्सिटी जर रो असेल, आणि ईटा, आता ईटा जो एक फॅक्टर त्यामध्ये टाकलेला आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन पुढच्या प्रश्नामध्ये आपण पाहणार आहोत. सध्या त्याला लक्षात ठेवायचं, इट इज द कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी. आता विस्कॉसिटी म्हणजे काय, त्याचा कोइफिशियंट म्हणजे काय, हे आपण पुढच्या प्रश्नात पाहणार. लक्षात आलं? अँड ऑल्सो देर इज अ वन टर्म दॅट इज RN. नाउ व्हॉट इज मीन बाय RN? आपल्याला याचं डेरिव्हेशन नाही आहे, तर आपल्याला फक्त फॉर्म्युला आहे, त्यामुळे आपण फक्त फॉर्म्युला पाठ करायचा आहे आणि याच्यानंतर ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या आपल्याला लक्षात ठेवायच्या. RN इज द रेनॉल्ड्स नंबर. सर Osborne Reynolds have given this equation, and as critical velocity is directly proportional to eta, also inversely proportional to rho and D, therefore this equation arises, or this equation is we are getting this equation. What is RN? It is the Reynolds number which decides the value of VC, and therefore if tube is same then D will be same, if liquid is same then rho will be same, and therefore eta will be same. या दोन्ही गोष्टींमुळे इटा पण सेम असेल. मग काय बदलेल?
तर व्ही सी बदलेल आणि व्ही सी बदलेल म्हणून मग तो स्ट्रीमलाईनचा टर्बुलंट फ्लो होईल, तर आर एन बदलेल तेव्हा असं होईल. म्हणून रेनॉल्ड्स नंबरवर हे डिपेंड आहे की कोणत्या प्रकारचा फ्लो आपण, कोणत्या प्रकारची व्हेलॉसिटी मिळते त्यानुसार कोणत्या प्रकारचा फ्लो आपण त्या ठिकाणी त्या व्ही सीसाठी म्हणू शकतो. तर त्यासाठी मग खाली दिलेलं आहे आणि ते इथं लिहिलेलं आहे वर ते बघा. तर आर एन इज द रेनॉल्ड्स नंबर इफ आर एन इज लेस दॅन दॅट इज 1000, म्हणजे 1000च्या आत जर आर एनची व्हॅल्यू असेल तर आपण काय म्हणू शकतो. खाली आर एनचा फॉर्म्युला दिलेला आहे, ते फक्त इकडून इकडे नेलेलं आहे, फक्त काही इक्वेशन्स चेंज केलेला आहे, बाकी काही नाही. आर एन कधी म्हणू शकतो आपण, तो 1000च्या आत जर असेल तर तो फ्लो काय झाला, स्ट्रीमलाईन झाला. 1000 ते 2000च्या मधात असेल तर त्या ठिकाणी फ्लो चेंज होत आहे, कम्प्लिटली चेंज झालेला नाही. बट इट बिकम्स अनस्टेबल और अनस्टेडी. थोडी थोडी व्हेलॉसिटी वाढत आहे, त्यामुळं 2000पर्यंत जर आर एनची व्हॅल्यू वाढली तर व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू एवढी वाढेल, तिथपर्यंत जाईपर्यंत 2000ची व्हॅल्यू असेपर्यंत थोडी थोडी व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू वाढत जाईल आणि तोपर्यंत फ्लो हा अनस्टेडी राहील, कम्प्लिटली टर्बुलंट फ्लोमध्ये कन्वर्ट झालेला नसेल. पण 2000च्या वर जर आर एनची व्हॅल्यू आपण त्या इक्वेशनमध्ये पुट केली तर आपल्याला व्ही सीची व्हॅल्यू जी मिळते ती अशी मिळते की ज्या ठिकाणी फ्लो जो आहे तो काय झालेला असतो, टर्बुलंट झालेला असतो. असं हे आर एनचं सिग्निफिकन्स आहे. आपला प्रश्न विचारला असतो व्हॉट इज आर एन अँड व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. तर सिग्निफिकन्समध्ये आपल्याला हे लिहायचं आहे, आर एनचा फॉर्म्युला लिहायचा आहे, त्याच्या खाली मग या 3 गोष्टी लिहायच्या. लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. इथपर्यंत सगळ्यांचं लक्षात आलं. एक वेळा सगळ्यांनी पाहून घ्यायचं आहे, स्ट्रीमलाईन टर्बुलंट फ्लोच्या मध्यात एक पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटी आहे, ज्याच्या बियॉन्ड काय होते, आपला फ्लो जो आहे तो टर्बुलंट फ्लो होतो. लक्षात आलं. म्हणजे संथ गतीने वाहणारा नदीचं पाणी म्हणजे स्ट्रीमलाईन फ्लो झाला आणि धबधब्याचं पाणी जे आहे ते जोराने खाली पडत असतो तो टर्बुलंट फ्लो झाला. लक्षात आलं तुमच्या. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टर्म, इट इज viscosity. Now what is meant by viscosity? Before that we have some examples. In our page number 45 there are some examples given, there are 2 diagrams given. बघा, आपण जर वॉटर घेतलं ते आपण एखाद्या सॉलिड सरफेसवर थोडासा उतार असणार, आपला डेस्क कसा असतो, डेस्क आपला थोडासा उतार असतो, त्याच्या एका टोकाला जर मी वॉटर पुअर केलं तर जवळपास सगळं वॉटर जे आहे ते खाली पडून जाईल. पण त्याच डेस्कवर अर्ध्या जागेत मी जर हनी किंवा ऑइल जर पुअर केलं तर काय होईल, फरक असेल काही, नक्कीच निश्चितच फरक आहे. वॉटर हे फ्री फ्लोईंग आहे, ते पूर्णपणे खाली पडून जाईल आणि अर्ध्या भागात जे मी हनी किंवा ऑइल टाकलेला किंवा ग्लिसरीन टाकलेलं आहे ते पूर्णच्या पूर्ण खाली येणार नाही. तर त्याची एक लेअर खालची जी त्या डेस्कला म्हणजे सॉलिड सरफेसला चिपकून बसेल, त्याच्या वरच्या लेयर्स फक्त खाली पडतील आणि ती लेअर एकदम हळूहळू खाली येईल किंवा ती तिथेच राहील. वाय दिस हॅपन? बिकॉज दॅट फ्लुइड इज viscous fluid and this is free flowing fluid. So as compared to water, the oil or glycerin is viscous in nature. Now what is meant by that? Viscous or viscous force or viscosity. Okay. Now if we consider that free flowing liquid, then the non-viscous flow should be there. दुसऱ्या डायग्राममध्ये पाहायचं आहे, त्याच्यामध्ये सरळ ॲरो काढलेले आहे. सगळे पार्टिकल्स जे आहेत, सगळ्या लेयर्स आहेत. आता लेयर्स ऑफ लिक्विड म्हणजे काय म्हणू आपण, तर कुठे पण जर लिक्विड एका ठिकाणी स्थिर असलेलं आपण पाहिलं किंवा वाहणारं लिक्विड जर पाहिलं तर सॉलिडच्या सरफेसला लागून जे मॉलिक्युल्स आहेत त्याचा जो प्लेन आपण कन्सिडर केला त्याला आपण सर्वात खालची किंवा स्टेडी लेअर असं म्हणू. त्या मॉलिक्युल्सच्या लेअरच्या वर तेवढ्याच अंतरावर, जेवढ्या अंतरावर कोहेसिव्ह फोर्स ॲक्ट होत आहे तेवढ्या अंतरावर त्याच लिक्विडचे दुसरे मॉलिक्युल्स आहेत, त्याचा दुसरा प्लेन, तिसरे मॉलिक्युल्सचा तिसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पाचवा प्लेन, हे जे प्लेन्स आहेत त्यांना जर मी असं पाहिलं तर त्या अशा लेयर्स दिसतात. दीज आर द लेयर्स ऑफ फ्लुइड और लेयर्स ऑफ लिक्विड. सो सच टाईप ऑफ लेयर्स इफ वी आर गोइंग टू कन्सिडर, म्हणजे आपण जे पाणी ओतलेलं आहे ते वरून न पाहता साईडने जर पाहिलं, असं साईड व्ह्यू जर पाहिला तर त्या पूर्ण लेयर्स अशा आपल्याला दिसतात. आता एकदम त्याच्यातून दिसत नाही आपल्याला. त्याकरता काय करायचं, आपल्याला एक कागदाचा बारीक तुकडा घ्यायचा आणि तो पाण्याच्या पृष्ठभागावर ठेवायचा आणि नंतर पाणी पुअर करायचं. तर तो कागदाचा तुकडा सगळ्यात पहिले खाली येईल असं दिसेल आपल्याला, किंवा तो चिटकून बसेल तिथे असं दिसेल. पण आपण ग्लिसरीनमध्ये जर तो कागदाचा तुकडा टाकला तर तो टाकल्याबरोबर वरच्या लेअरनीच तो खाली येतो, बुडत नाही आतमध्ये. म्हणजे लेअरचा अर्थ तुम्हाला समजेल. त्याच्या खाली दुसरी लेअर, तिसरी लेअर, चौथी लेअर, पाचवी लेअर. पहिल्या डायग्राममध्ये जे मी कमी जास्त ॲरोज काढलेले आहेत, कमी ॲरोपासून जास्त ॲरोपर्यंत किंवा जास्त ॲरोपासून कमी ॲरोपर्यंत काढलेले आहे, ते त्या लेअर्स आहेत. समजा नदीचं पाणी आहे
नदीचं पाणी जर सरळ असं वाहत आहे, त्या पाण्याला जर मी वरून पाहिलं तर असं दिसेल. कसं दिसेल? तर त्या पाण्याला वरून जर पाहिलं मी, तर काठ जो आहे दोन्ही बाजूचे जे आहेत खालून आणि वरून, जिथे सर्वात कमी ॲरो दिसतात, कमी लांबीचा ॲरो, तो म्हणजे त्याचा काठ आहे. त्या काठावरचे जे पार्टिकल्स आहेत पाण्याचे, ते काठाला चिपकून राहतात थोडेफार. ॲडिझिव्ह फोर्स त्यांचा असतो त्या काठावर, म्हणजेच त्या सॉलिडला त्यांच्या ॲडिझिव्ह फोर्सने ते चिटकून राहतात थोडेफार, किंवा त्यांची व्हेलॉसिटी कमी राहते. पण सेंटरचं जे लिक्विड आहे, सेंटरचं जे वॉटर आहे, ते पूर्णच्या पूर्ण वाहत आहे. त्याच्याशी जास्त ॲडिझिव्ह फोर्स लागणार नाही. आता सगळ्यात शेवटची जी लेअर आहे, जी दोन्ही काठाला दिसते आपल्याला, त्याची त्याचा जो फोर्स आहे, ॲडिझिव्ह फोर्स, त्या काठावर असणाऱ्या सॉलिड पार्टिकल्सशी तो जास्त आहे. तर त्या लेअरला लागून दुसरी जी लेअर आहे, खालच्या लेअरनंतरची वरची लेअर पाहायची, ज्याचा स्पीड थोडा जास्त दाखवलेला. जेवढ्या ॲरोची लांबी आहे तेवढा स्पीड जास्त समजायचं तुम्ही. तर आपल्याला असं दिसेल की त्या लेअरपासून दुसरी लेअर जेवढ्या अंतरावर आहे, तेवढ्या अंतरावर जेवढे पार्टिकल्स आहेत, ते सगळे एकमेकांना कोहेसिव्ह फोर्सने अट्रॅक्ट करत आहेत. परंतु खालच्या ॲडिझिव्ह फोर्सपेक्षा तो कोहेसिव्ह फोर्स जास्त राहणार नाही, कारण की मधातली जी लेअर आहे त्याचा फोर्स जास्त आहे.